Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Maju sedikit. Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wa jahil mustafa farij alaina. Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wa jahil mustafa علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به بكل أمر ياثي الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما بالغيب معصونا بكل كتاب أنزله تعالى أن شفاء للمؤمنين
والمرسلين لهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين للطوائف الأملاك نادوا في الغيب ربي أجمعين بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص بالإمام قطب وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة تمكين مرقا جمع الشريعة واليقين إلهي نسألك بالاسم وجاه المصطفى فرج علينا وذكر العيد روس القطب أجلى عن القلب الصدى للصاحبين في الدين محيي الدين حقا تحكيمنا وبه اهتدينا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تجل بمها أبا بكر إماما هبه إله جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى وكفران حاضرين فإن شامل ودوام ساتر وغفران يا الله من رب مذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا نختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك أعظم جاه المصطفى فرج علينا إلهي
نسألك بالاسم العظيم الجليل المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى رسولنا من الشفيعين قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه أحبابهم ثم إلى أرواح مسارة أولى مقربين مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها ثم إلى أرواح كافة المعارف كتب النافية ومصنف كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمر صلوات والدعوات والدرجات ودعوة المناجر الصلوات دعوة المناجر كل مجمع سوسن القرآن كتبهم ورادهم وهزام وزماتهم صلوات دعواتهم ونجد في معهدنا في مجالسنا مع أيام وأوقات خصوصا إقراءنا في هذه الليلة في هذا المجلس الإمام بكر الأكبر وأبي وأم الشيخ من الشيخ وطلبة من زبقرني وصحابه حبيب المجمع ثم إلى الإمام أبي زكريا يحيى ناوي الدمشقي وكل ذكر أسماء من المحققين المحدثين في هذا الكتاب في هذا المجلس ثم إلى أروى كاب سادتنا ونبنا لهذه البلدة أهل بالمن دار السلام كلهم جميعا سوسا تقدر هذه الحارة من العلماء والأولياء الصالحين سمقر محل الحبيب فقال شرع بلي بن حسين شهاب بن أبي ومن مشايخه مشايخه وأقرنا وأصحابه أحباب طلاب تلامذته ثم أيضا الحبيب عبد الرحمن زبير الدوسري بن محمد بن شبور مسالم والحبيب محسن بن أحمد وكبت مشايخنا وأساتذتنا وعلماء صلحاننا ثم إلى أخينا السيد أحمد بن إبراهيم بن شهاب وأن أيها فاطمة بنت كيكو سيد محمد عريف ووالدينا ووالديكم وأماتنا أماتكم أمات المسلمين جميعا إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته إن الله يدخل في قبورهم روح والريحان بشر الأمان والفرشة والرضوان وعلى نيات الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم خصوصا لمن أوصانا بدعاء الشفاء الشريفة عائشة بنت علي الكاب والهباب ورد بنت عبد الرحمن المنور ومحمد رزقي بن سفيان الشريفة فريدة بنت عبد الرحمن المنور وكل من أوصل بشفاء إخوان أصحابنا أحمد الأستاذ عمر بن مختار بن شاب وكل من أوصل بشفاء إخوان أصحابنا أحباب الله يشفيهم شفاء نجل شفاء لا يدرسون ولا علمه إن الله يأتينا له العافية التامة نستقم في كل طاعة رزقنا التقوى نستقم في المصر الخاتم في خير العافية إلى حضرة النبي. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر تذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا من الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الحاضرين إخواني جماعة مجلس تعليم مصلى رياض الجنة Kampung Maros Pulilir rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana ya karim. Kembali kita dipertemukan Allah pada malam kedua daripada bulan Jumadil Akhir dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan taufik dan inayah dari Allah sehingga kita mampu hadir di tempat ini. Mungkin di antara kita ada yang sakit tapi Allah menghendaki kita hadir. Mungkin di antara kita ada yang punya kesibukan yang cukup penting tapi Allah menghendaki kita hadir. Maka bagaimanapun dengan apapun yang akan menghalangi kita, kalau memang seorang dikehendaki Allah untuk mendapatkan satu kebaikan, maka dia akan dimudahkan Allah untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ala hadhihi ni'mah min Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali bacaan kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi, masih seputar pembahasan tentang hal yang berhubungan dengan laknat, melaknat. Kemarin telah kita mendapatkan penjelasan dari Imam Nawawi tentang bahwasanya hukum melaknat itu diperbolehkan tanpa kita menyebutkan nama seseorang. Adapun yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW, beliau melaknat dan menyebutkan nama seseorang, itu khususiyah untuk baginda Rasulullah SAW. Ulama mengatakan, dan memang itu ada, Nabi pernah mengucapkan nama-nama seseorang disebutkan oleh Nabi
Itu juga dikarenakan Rasulullah SAW telah mengetahui bahwasanya orang itu meninggalnya tidak dalam keadaan husnul khatimah, maka Nabi mengucapkan hal seperti itu. Walhasil apa yang terjadi pada Rasulullah itu tidak perlu kita bahas, ya, cukuplah ulama telah memberikan gambaran kita. Kalau apapun dikatakan khususiyah untuk Nabi, maka kita skut diam. Tidak usah kita bahas, tidak usah kita pikir kepanjang-panjang. Banyak hukum-hukum yang Allah berikan khususiyah untuk kepada Rasulullah SAW. Di antaranya misalnya som wisal, menyambung puasa. Nabi menyambung 2 hari tanpa buka. Itu khususiyah kepada Rasulullah. Walaupun kita mampu, kita diharamkan oleh Allah. Ketika beduk kita harus buka, walaupun kita ngomong aku kuat, batal ke walau setetes banyu masuk jadilah. Menunjukkan kepada, tapi kalau Rasulullah SAW diperbolehkan untuk menyambung wisal, yaitu menyambung puasa beliau, maghrib ketemu malam menyambung tanpa buka puasa. Kemudian di antara juga misal menikah lebih dari 4, itu khususiyah untuk Rasulullah SAW dan tidak perlu kita bahas, yaitu khususiyah kepada Nabi. Dan di antara lagi apa yang ada keluar dari tubuh Rasulullah berbentuk darah misalnya, pernah, dan bagian lain-lainnya diminum oleh sahabat Rasulullah SAW, itu juga khususiyah pada diri Rasulullah SAW. Kalau kita minum darah dewek najis, apalagi darah wong lain, tapi ini khususiyah yang ada pada Rasul dan mereka para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Dan banyak lagi yang memang Allah khususkan untuk Rasulullah, ya, untuk Rasulullah SAW. Tapi kita kembali kepada hukum kita sebagai umat Rasulullah, sebagai mukmin muslim yang biasa. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Sampai kita kepada fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faslun, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ifdarin amin. Faslun, wa yajuzu lil amr bil ma'ruf, lil amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa kullu mu'addib ay yaqula liman yukhatibuhu fi dhalika al-amr wailak aw ya dha'if al-hal aw ya qalil an-nadar li nafsihi aw ya zalim nafsihi wa ma ashbaha dhalika bihaythu la yatajawaz ila al-kadhib wa la yakunu fihi al-lafdh al-ghadaf sarihan kana aw kinayah aw ta'ridan walau kana sadiqan fi dhalik. Wa innama yajuzu ma qaddamnahu wa yakunu al-arad minhu at-ta'dib wa zajar wa yakunu al-kalam awqa fi nafs. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Nah, di sini contoh lagi khususiyah. Tapi bukan untuk Rasulullah, tapi kita yang lain daripada Rasulullah SAW. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang memegang kedudukan sebagai muallim, muaddib, orang yang mendidik, orang yang mengajar, orang yang sedang melatih. Misal melatih pasukan perang, melatih orang untuk dalam suatu pelajaran, memberikan pengetahuan, memberikan suatu praktek atau ilmu, atau orang yang sedang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka diperbolehkan mereka diperbolehkan, ya, makna membolehkan bukan berarti ini suatu yang dianjurkan, artinya suatu hal yang tidak dianggap tercelah, suatu hal yang tidak kita anggap tercelah. Hal ini kalau terjadi, apa itu? Mengungkapkan kalimat-kalimat yang kedengarannya seperti mencelah, ucapannya seperti mencelah. Dicontohkan di sini. Sekali lagi ikhwan, apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, kita lapang dada nerima, jangan kita mengingkari, karena beliau tentu tidak sembarang menyampaikan ini hukum kecuali ini bersumber pun kepada landasan yang daripada Rasulullah SAW pada kehidupan sahabat Nabi SAW. Ya, taib. Seperti kita di sini contohkan, wa yajuzu lil amir bil ma'ruf, diperbolehkan bagi orang yang berperan sebagai orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, atau wan nahi 'anil munkar wa kullu mu'addib, dan semua orang yang sedang mendidik anaknya, mendidik santri, mendidik muridnya, mendidik kawannya, atau melatih seseorang atau kelompok orang, termasuklah tadi kalau kita gambarkan seorang pemimpin prajurit terhadap pasukannya, atau orang yang sedang melatih baris-baris dan seterusnya, mendidik sifatnya. Ayyaqula liman yukhatibuhu fi dhalikal amar, mengucapkan kepada orang yang sedang dididiknya atau sedang dilatihnya atau sedang diajarinya, ditertibkannya, dengan misal dia tadi itu mendapatkan seorang orang ini tidak paham, ya, diajari kiri dikit, disuruh kiri dikit ke kanan, dia cepat malah lambat dia, ya, walhasil nampak sesuatu yang memang ada sesuatu yang membuat kita nih capek mendidik dia misal. Nah, lalu terungkaplah kalimat misal ya dhaiful akal, oh yang lemah akal, oi lemah akal, bisa kita ngomong, ya, atau yang sampai terucap oi bodoh misalnya, memang kenyataan dia aja ke kanan, dia ke kiri, suruh maju dia mundur, ya, suruh dia ngambil ini, dia ngambil yang lain lagi. Nah, sampai terucap misalnya, itu tidak dianggap suatu yang buruk, ya, tapi siapa? Orang yang sedang mendidik, sedang mengajari, sedang mengatur.
Ya dhaiful hal, wahai orang yang memiliki kelemahan. Oi wong lemah, oi wong pelan, atau apalah dengan ucapannya mungkin agak lebih sedikit kasar barangkali ya, seperti tadi. Wala yakun fillah wa ya qalilun nazar li nafsi. Oi wong yang tidak sadar diri. Nah, kadang-kadang ngomong macam itu. Ada wong dia melakukan kesalahan sudah tinjau tahu masih aja. Uji kita bahasa kita, oi tambeng. Oi tekak. Oi tekak, misalnya tekak itu nanti tidak nurut. Ya. Oi keras kepala. Apa? Diajari nentang. Misal ada orang diajari nentang, disuruh melakukan sesuatu yang baik, dia malah melakukan sesuatu yang buruk. Nah, terucaplah kalimat seperti itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan memang yang diucapkan ada pada orang itu. Dan tujuan untuk memberikan peringatan dan memberikan suatu teguran agar dia ini sadar diri. Ya mungkin pertamanya ya waladi, ya anakku. Ya Jamil, yang wahai orang yang bagus. Dengan yang cantik, masih tak bawa baju kok. Oi peka. Dengar tak? 10 kali lah ngomong ke. Mondok dikit, malah maju dia. Misalnya sampai terucap seperti itu. Wong ini baru sadar. Dengan omongan macam itu baru dia sadar misalnya. Itu labas. Sekali lagi ini makna boleh, ya bukan boleh berarti sesuatu yang dianjurkan bukan. Artinya jangan kita anggap sesuatu itu buruk kalau sampai terucap. Tapi jelas ini terucap setelah orang itu memang posisinya sampai seperti itu. Diinjak tahu secara lurus, diinjak tahu secara benar, tak berubah, tidak ngerti, tidak paham. Nah, ini wong dungu budak ini, dungu. Peka berarti. Dia omongkan tak, no. Diinjak isyarat. Saya ada wong lagi kita lagi duduk seperti ini, lagi ada santri atau murid atau kawan-kawan yang lagi duduk. Azan, diinjak isyarat. Masih kelakar. Ada, masih kelakar juga. Apa lagi diucap kau ini? Nah, keluar ucapan, oi teka, oi Ahmad. Nah, itu boleh seperti itu. Sehingga dia jadi itu pas dimarahi biasa bagus. Kalau sudah ditegak macam itu, diam bagus. Ya, bagus diam. Tapi jangan perlu terlalu kasar ni kan. Ya nyebut nama binatang kalau macam jangan. Yang sesuai dengan sifat wong itu tadi. Ya. Oh nyelember. Nah, nyelember. Duduk sini sud, lagi sana sud, lagi sini. Boleh yang seperti itu ya, dengan kalimat-kalimat yang memang dengan catatan di sini kata beliau itu memang ado. Memang ado. Cuma bahasa Palembang memang kasar ya. Bengak. Dungu beda dengan dungu. Bengak sama dungu sama mirip kan? Tapi kalau dengan bengak tu panas gitu. Dungu. Tuli, peka. Peka tuli sama kan dua dek. Cuma kalau memang peka tu panas kita nih. Nah, seperti itu boleh. Ya kalau orang itu tinjuk tahu, ditegur, tak juga paham. Dinasihati tidak juga paham. Nah, seperti itu boleh. Untuk apa? Biasanya orang kalau sudah seperti itu kan, baru sadar, baru diam, baru stop. Nah, tujuannya untuk apa? Mendidik, mengingatkan, menegur. Bukan untuk menghinakan, bukan. Bukan untuk menghinakan. Masya Allah, tabarakallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa yajuz al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar min kulli mu'addim aw yaqulu liman yukhatib fi dhalika al-amr wailak. Wailak tu cak mana kau ni? Wailak tu wail bisa dikatakan juga kadang-kadang kalimatnya celaka bisa juga. Tapi ini ya kalimat yang kalau mungkin untuk bahasa Arab mereka tidak menganggap sampai seburuk itu. Cuma wail itu apalah kalau bahasa kita ni. Bahasa ungkapan buruk. Ya ungkapan buruk. Aw yadhiful hal wa yaghlil nadhar li nafsi aw yadhalim nafsi. Wahai orang yang mendolimi diri sendiri. Ya zalim, zalim kau. Ngapa? Duit kau tunu. Duit kau tu tunu. Zalim, zalim. Wong itu masih tak nak diajar kita paksa gini, zalim. Zalim. Boleh seperti itu, tapi jangan sampai yang tidak ada pada diri dia. Wa ma asbaha dzalika, dan yang seperti itu bihaitsu la yatajawaz ilal kadzib. Yang penting tidak ada kebohongan di situ, tidak kita memfitnah dia atau menuduh atau sekedar tujuan cuma mencaci, menghina, tidak, tapi lebih tujuan untuk mengingatkan dan menegur biar ada orang stop. Kalau tidak macam itu dia tak galak stop. Kalau tidak dia omong dengan kasar, dengan pedas, dengan keras seperti itu dia tak akan berhenti. Maka boleh ya, demi tujuan untuk meluruskan orang yang bengkok, menstiqomahkan orang yang tidak istiqomah. Aw ya zalim nafsuhu wa ma asbaha dzalik bihaitsu la yatajawaz ila al-kadzib wa la yakun lafdzul ghadab. Tidak juga sudah ada sifatnya ghadab itu yaitu suatu tuduhan. Bukan sifatnya yang tuduhan. Sharihan kan au kinayah, boleh dalam bentuk sharih. Sharih artinya seperti itu belak-belakan. Secara belak-belakan.
atau kinayah dengan ungkapan, ungkapan, atau ta'ridan atau sesuatu yang mengarah kepada wong tersebut, walau kana shadiqan fi dzalik. Atau ta'ridan bisa makna artinya mengucapkan yang sebaliknya, mengucapkan dengan sebalik, walau kana shadiqan, walaupun hal itu memang benar. Wa inna ma yajuzu ma qaddamnahu wa yakunu gharad minhu ta'dib wal jazar. Dan itu semua boleh, ya, sekali lagi boleh, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan, pengajaran, dan untuk zajar. Mana zajar itu suatu sebatan lah, pukulan, cambukan agar orang itu berhenti dengan perbuatan yang buruk atau yang lalai tadi. Waliyakunul kalam awqa fi nafsihi, yang mana kita berhusnudzon dengan ucapan seperti itu, orang ini akan nerima, artinya berubah dia dengan ucapan seperti tadi, yang akan berubah. Misalnya ada wong kita lihat kasar, keras, hasut, dengki. Keras hati kau. Nah, ngomong macam itu, bukan doa. Memang macam itu, dinasihati tidak mempan. Masih saudara dia, hasut, dengki. Memang sifatnya ada pada orang itu. Kita lihat ada, atau orang yang selalu kalau pas makan, tomak, ngambil segala macam. Tomak. Lapang mato. Lapang mato. Palembang ada istilah lapang mato. Embek kalau makan tidak. Tomak, rakus. Pasti bilang rakus, malu dia. Ya. Dia ngomongin pelan-pelan tidak, masih ngembek kalau sampai jatuh wong di embeknya. Ya. Nah, itu tidak boleh. Atau sampai kita lihat ini orang kalau lagi punya sifat, ini sifat kadang-kadang buruk, misalnya kalau lagi ngobeng, jalan ada kupuk lep masuk. Lewat ada nanas lep masuk. Ya. Tidak boleh. Haram itu punya wong kombek. Ada apa-apa. Maling. Nah, itu ya. Malu dia. Kenapa maling? Itu maling nampan. Maling isi nampan. Baru berhenti biasanya macam itu. Nah, itu boleh. Dia tegur, dia tahu baik-baik, tidak berubah, tidak bergeser. Masih macam itulah. Tak boleh dengan kasar seperti tadi. La ilaha illallah. Tapi tadi ya, catatannya pertama itu boleh. Kedua, apa yang kita ucapkan memang ada pada orang itu, dan itu kita lakukan bukan pertama kalinya, tapi setelah kita berusaha untuk dengan cara baik, dengan cara yang benar, dididik, tapi orang yang tidak mempan dan tidak bisa berubah kecuali dengan ucapan seperti tadi, maka itu boleh. Dengan catatan yang kita ucapkan tidak memang ada pada orang tersebut. Rawaina fi sahih Bukhari Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuku badanah faqala irkabha. Subhanallah. Faqala innaha badanah. Qala irkabha. Qala innaha badanah. Qala fi thalis irkabha wailak. Wailak ni apalah kalau pas tepat bahasa kita nih. Kalau wail itu memang celaka, cuma bukan celaka. Jadi Nabi pernah di sini ceritakan, Nabi melihat ada seorang bawa badanah itu onto, jenis onto, ditontonnya. Nabi nyengok, orang ini kecapean nonton, padahal badanah itu bisa ditunggangi, bisa dinaiki. Kata Rasulullah, fulan, naik itu onto kata. Ini badanah ya Rasulullah, bukan jamal, memang jenisnya beda, tapi jenis onto. Begitu ini sapi sama kebun, begitu kurang lebih. Ini badanah ya Rasulullah, ini badanah. Yo naik kata Rasulullah. Ini yo badanah ya Rasulullah. Yo naik tekak. Nah, bahasa kurang lebih cak itulah. Wailak aja gitu. Cuma wailak memang agak kasar sebenarnya. Cuma bahasa Indonesia tidak paham, mana ada pelabarannya. Wailak tuh apa kasar dia tuh sebenarnya ya. Tapi wail tuh kadang-kadang malam-malam memang celaka. Cuma apalah bahasa kita nih. Mungkin kalau tekak lah mungkin bahasa kita ya. Dan dia omongin, Nabi ngomong, naiklah aja nih. Naik. Tak ada Rasulullah ini badanah dia dia. Naik kata Nabi. Tidak Rasulullah ini badanah. Naik sampai 3 kali. Sampai terucaplah kalimat seperti itu. Wailak. Hakata. Wa rawina fi sahihima an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala baina nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qasman atahudul huwaisrah rajulun min bani Tamim faqala ya Rasulullah a'dil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailak wa man ya'dil idza lam a'dil. Nah, ini wailak ini lebih pas ini kalau celaka. Jadi ketika suatu hari Rasulullah SAW sedang membagikan rampasan perang, membagikan dari Baitul Mal, dibagikan kepada sahabat yang ikut berperang, dibagikan. Nah, Rasulullah membagi dengan cara Rasulullah, dengan ilmu dan apa yang Rasulullah paham dan apa yang Rasulullah tahu yang paling adil. Tiba-tiba ada seorang dari Bani Tamim, ada kenifakan dirinya nih. Wah, ini ada munafiknya. Dia nyeletuk, Rasulullah yang adil bagi ke Ustaz deh kalau macam itu. Yang lain pasti ngamuk. Ini ngomong semua, ya Rasulullah yang adil bagi gitu.
Itu Rasulullah bukan Rasulullah tersinggung karena pribadi beliau. Ini atas nama Nabi. Nama Nabi. Yang magikan ini Nabi, Rasul. Sampai Nabi mengatakan, wailak. Celaka kau kalau boleh dipakai kalimat seperti itu. Wa man ya'dil idza lam a'dil. Siapa lagi nak berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil, kata Rasulullah. Ini naudzubillah min dzalik. Sampai Rasulullah marah. Nabi berkata ini bukan menambah pribadi beliau sebagai dirinya sebagai manusia, tapi sosok Nabi sebagai Nabi. Kalau Nabi tidak adil, siapa lagi nak berbuat adil? Makanya letuk model macam tadi. Ya, Masya Allah. Adil ya Rasulullah, adil dia ngomong, berbuat adil lah ya Rasulullah. Astagfirullah. Ini kejadian sampai Nabi terucap kalimat seperti tadi. Ketika itu orang itu baru ngerasa sadar, ditampar lah misalnya. Wa rawina fi sahih Muslim an Addi bin Hatim radhiyallahu anhu anna rajulan hataba inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima faqad ghawa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatib anta. Qul wa may ya'sillaha wa rasulahu. Pernah juga kejadian Rasulullah SAW sedang duduk, lalu bersama sahabat ada seorang yang seorang tokoh lah berpidato di hadapan sahabat, di hadapan Rasulullah SAW. Nah, orang ini berpidato dengan mengucapkan kalimat may yuti'illaha wa rasulah faqad rasyad. Siapa yang taat, dia menyebutkan yuti'illah wa rasulah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu orang dapat petunjuk. Wa man ya'sihima, tapi kalau orang itu bermaksiat terhadap keduanya, kan ini kurang tepat, keduanya saja diucapkan kepada Allah dan Rasul, itu lebih abdul, lebih indah. Tapi dia tadi mungkin telah kadang-kadang watak seorang pemimpin, seorang yang merasa punya kedudukan, jadi seakan kalimat itu merendahkan kedudukan Allah dan Rasul. Dan siapa yang bermaksiat kepada keduanya faqad ghawa, maka dia telah binasa atau celaka. Nabi ngomong bi'sal khatib anta. Orang yang paling buruk khutbah itu kau, kata Nabi. Orang seperti kau ni orang yang paling buruk khutbah. Wa man ya'sillaha wa rasuluh, katakan wa man ya'sillaha wa rasuluh. Sebagaimana kau katakan wa man yuti'illaha wa rasuluh, siapa yang bertaat kepada Allah dan Rasul. Sebutnya nama Allah wa Rasul. Tapi ketika dan siapa yang bermaksiat kepadanya, kepada keduanya, sebutkan, kata Nabi. Ucapkan, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Apa kau singkatkan dengan keduanya? Padahal itu nyebut nama Allah wa Rasul adalah zikir. Dan itu kesannya juga seakan-akan merendahkan. Kalau kita mengucapkan nyebut nama uang, itu beda. Berbeda menyebutkan nama tersebut. Nah, ini contoh Nabi pernah mengecam dan mengucap bi'sal khatib. Paling buruknya penceramah ini kau, kata Nabi. Paling buruknya penceramah orang seperti kau. Katakan wa may ya'sillaha wa rasulah. Jangan wa may ya'sillahuma, wa may ya'sihuma, yang bermaksiat kepada keduanya. Keduanya itu siapa? Kau katakan itu siapa? Ya, jadi pakailah nama wa may ya'sillaha wa rasulah. Wa rawina fi sahih Muslim aidan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna 'abdan lahatab radhiyallahu ta'ala anhu ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku hatiban faqala ya Rasulullah la yadkhalanna al-hatibun nar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzabta la yadkhuluha fa innahu syahida badran wa hudaybiyah. Riwayatnya diceritakan dari hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat agung, sahabat Nabi yang mulia, yang banyak kejadian mukjizat Rasul terjadi pada beliau. Di antaranya ketika perang Khandaq, yang ngajak makan, dia punya persiapan sedikit, tapi Rasul ngajak lebih dari 1.600 orang yang hadir bersama Nabi dalam perang Khandaq, diajak makan. Itu Jabir bin Abdullah yang kita sering juga ucapkan, nama beliau terangkat di Maulid Simtudurar, yang bertanya kepada Rasulullah tentang siapakah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Qala Jabir innallaha khalaqa qabla sya' nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bercerita kepada kita tentang suatu hadis Rasulullah. Beliau menceritakan anna 'abdan lahatab radhiyallahu ta'ala anhu ja'a Rasulullah sallallahu yashku hatiban. Ada seorang hamba yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat Rasulullah. Beliau ini dilaporkan oleh seorang sahabat yang lain. Seorang sahabat
menceritakan melakukan curhat kepada Nabi tentang wong ini. Padahal wong ini wong yang mulia sebenarnya, dan dia memiliki satu kelebihan di mata Rasulullah SAW. Lalu orang itu mengatakan kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah la yadkhulanna hatabun nar. Karena dia ini entah mungkin ada suatu rasa dendam atau suatu kebencian yang lebih, sampai dia itu menjelekkan Hattab bin Balta'an di depan Rasulullah, sampai pada puncaknya dia mengatakan, ya Rasulullah, orang macam Hattab ini masuk neraka tak? Masuk neraka tak katanya, orang macam Hattab ini. Maka dengan ini Nabi, dengan dia curhat yang menjelekkan Nabi tidak demen, pakai nak memvonis masuk neraka pula. Maka Nabi SAW akhirnya menegur dengan ucapan kadzabta la yadkhuluha, pendusta kau ini, kata Nabi. Tak masuk neraka dia. Fa innahu syahida badran wa hudaybiyah, karena dia sudah mendapatkan jaminan dari Allah, karena dia ikut perang Badar dan juga ikut dalam perang Hudaybiyah. Ini mereka semua sahabat Rasulullah yang ikut dalam perang Badar. Itu ghufira lahum ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa mereka yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah, dan dimastikan mereka masuk surganya Allah. Ahli Badar kulluhum bila istisna, tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Sampai pernah di zaman Rasulullah SAW sendiri, karena Allah telah menjamin mereka, Allah telah meridhai mereka, Allah telah menegaskan dalam Al-Quran memaafkan apa yang mereka lakukan yang sudah lewat ataupun yang akan datang. Sampai pernah terjadi di akhir zaman Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah di Madinah. Itu ada seorang sahabat Rasulullah, ahli Badar ini. Dia ini kebetulan fakir, ada masalah ekonominya, dalam masalah kesulitan yang sangat. Nah, ini memang saudara Rasulullah mengatakan kadal faqran yurisul kufur. Ya, kefakiran itu bisa membawa orang kepada kekafiran. Nah, ini sahabat Rasulullah ini ahli Badar, ikut perang Badar. Sudah pilihan itu. Mereka dijamin Allah dengan surga, diampun dosa yang sudah akan datang. Nah, ini sahabat karena kefakirannya, kehidupan yang begitu susah, sempat dia ini dihasut, dipengaruhi oleh musuh, sehingga akhirnya dia diiming-imingkan dengan duit, dijadikan sebagai mata-mata untuk membocorkan rahasia Rasulullah dan umat Islam kepada pihak musuh. Karena dia dua orang yang butuh, orang yang fakir, diiming-iming dengan duit, dia nerima. Nah, ini sebagai basyariahnya, dia manusia. Ya, manusia yang wajar saat itu dalam keadaan panceklik, dalam kehidupan yang susah, mungkin banyak beban ekonomi yang dia rasakan. Lalu ada tawaran dari orang untuk diberikan dia yang dia butuhkan, dengan dia menyampaikan, membocorkan rahasia-rahasia yang ada dalam kehidupan umat Islam, maka ini dilakukan. Subhanallah, Allah berikan mukjizat untuk Rasulullah. Rasulullah SAW tahu dengan izin Allah lewat malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan hal tersebut. Ketika ini sahabat berjalan untuk keluar dari kota Madinah menuju ke tempat musuh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, maka subhanallah Rasulullah SAW mengejar, nyuruh sahabat mengejar beliau tadi. Dikejar dan ditangkap. Pada ditangkap, diinterogasi, dan dia pun ngaku, singkat cerita. Pas ngaku sudah, sahabat ini pengkhianat seperti ini sebetulnya digitil, pantas untuk dibunuh. Apa kata Rasulullah? Aku lepas tangan terhadap beliau ini, aku maafkan. Dia sudah minta maaf, nangis hebat, luar biasa di Rasulullah. Dia ngakui dia lakukan karena butuh masalah faktor ekonomi, dia sampai melakukan hal tersebut. Apa kata Rasulullah? Allah sudah maafkan dia, mana aku tidak maafkan dia. Jadi jangan disentuh, kata Nabi. Dibebaskan, dilepaskan. Ini ahli Badar. Nah, ini waktu tadi balik cerita ini menghina seorang yang namanya Hattab bin Balta'an ini, ya, dengan segala keburukan diceritakan dari Nabi, lalu ngomong masuk neraka tak dia ni. Ya, Nabi SAW dengan itu, ya, ini orang berarti tidak memuliakan dan menghormati ahli Badar, tidak menghormati ahli Hudaybiyah. Ahli Badar itu orang yang dapat jaminan radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan ridha mereka pun ridha kepada Allah. Maka Rasul mengatakan kadzabta, pendusta kau, kata Rasulullah. Tak akan dia masuk neraka, dia pasti di surga. Kalau kau ngatakan dia masuk neraka, kau pendusta, kata Rasul. Kenapa? Dia itu ahli Badar, dia itu ikut perang Badar, dan juga adalah orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah yang sangat agung. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Itu Hudaybiyah itu di Baitur Ridwan, itu terjadi perjanjian membaiat Rasul untuk hidup dan mati bersama Rasulullah, membela Rasulullah SAW, mengorbankan nyawa mereka, siap untuk Allah wa Rasul, tanpa ada istisna, tanpa ada pemikiran apapun. Mereka pokoknya bulat-bulat menyerahkan, berani untuk siap berperang bersama Rasulullah, membela agama Allah, mati nyawa tawaruhan untuk Allah wa Rasul. Itu mereka lakukan itu untuk Rasulullah, maka mereka mendapatkan kemuliaan, jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ahbabana rahimani rahimakumullah. La yadkhuluha, dia tidak bakal masuk neraka, fa innahu syahida badran,
karena dia adalah orang yang hadir dalam perang Badar Hudaybiyah. Jadi orang-orang yang mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah pasti masuk surga di kalangan sahabat itu sangat banyak. Bukan cuma asyara mubasysyirina bil jannah. Memang asyara mubasysyirina bil jannah itu yang terbaik. Tapi ashabul Badar pun sama, Bayatul Ridwan pun sama. Mereka juga dalam perang Hudaybiyah ini pun juga termasuk kelompok sahabat-sahabat yang dijamin oleh Allah. Jumlah mereka ratusan bahkan ribuan. Jumlah sahabat Nabi yang sudah dipastikan masuk surganya Allah. Tapi keadaan mereka yang sudah dapat jaminan surga itu tidak membuat mereka lalai dan menjadi malas untuk memperbanyak ibadah dan taat kepada Allah. Mereka justru lebih hebat. Pemberian yang sudah dijanjikan itu tidak membuat mereka lalai atau menjadi lupa diri. Walaupun sudah ada jaminan pasti dari Allah dan Rasul, mereka masuk surga bahkan bersama Rasulullah, bahkan sudah dikabarkan tentang kedudukan mereka di surga. Itu tidak membuat mereka lalai, bahkan justru mereka menggebu-gebu, bertambah hebat ibadahnya, tambah kuat semangatnya untuk berjuang untuk Allah wa Rasul. Ma'asyiral hibai rahimani rahimakumullah. Wa rawaina fi sahih Bukhari wal Muslim. Qaul Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an li ibnihi Abdurrahman hina lam yajidhu 'asha adyafahu ya Gunthar wa qad taqaddama bayanu hadzal hadits fi kitabil asma'. Taib ikhwan rahimakumullah. Nah, ini juga pernah terjadi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan di sini, hadis ini sudah pernah kita bahas dulu, sudah panjang, tentang takrimud dhaif. Di sini dicontohkan lagi hadis itu karena berhubungan dengan ungkapan yang seperti tadi, ungkapan celaan untuk menyadarkan orang agar orang itu berhati-hati untuk tidak melakukan keburukan dua kali atau kesalahan dua kali. Nah, diceritakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah waktu itu punya tamu ini tamunya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW waktu itu tidak memiliki dhiyafah, tidak ada sesuatu yang bisa dijamu untuk tamu. Maka Nabi SAW memberikan kesempatan siapa sahabat yang nak ngambil ini tamu. Ini kejadian sering pada di Rasulullah, sering ini kejadian. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pun langsung mengambil tamu tersebut untuk dijadikan tamunya, karena ini tamunya Rasulullah. Dia bawa balik ke rumah, lalu dia bertemu dengan putra yang Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, waktu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq nyuruh, tolong kau siapkan makanan untuk tamu ini. Pokoknya ejokan makanan untuk tamu ini tamu Rasulullah. Ini tamu Rasulullah. Setelah nunggu lama, tetap Abdurrahman ngomong, "Bah, dak kasih makanan." Sedangkan ini tamu Rasulullah, bukan tamu biasa. Maka keluarlah ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita ni dungu atau kalimat apalah. Ya. Maksud Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Berejo kau tu." Dia kata, "Berejo kau tu." Nah, kalimat itu terungkap ya, kita ni bahasa kita ni repot memang. Ya kalau bahlu kasar mungkin dungu seperti itulah. Ya, idiot lah barangkali yang ungkapan itu keluar dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena ngerasa kecewa, ini anak kok ndak nyambung gitu. Nah, saja diusahakan ini tamunya Rasulullah, bukan wong biasa, tamu biasa, harus dimuliakan. Ini tamunya Rasul, berejo kau tuh, maksudnya begitu. Nah, bukan pasrah ngatokan ndak kasih makanan di rumah, berejo, cari. Sampai keluarlah ungkapan dengan bahasanya ya Gunthar. Ya, nama salah satu nama binatang ini mungkin. Ya, nama binatang ya Gunthar. Wallahu a'lam. Ya, nama binatangnya nama salah satu binatang. Wa qad taqaddama bain hadzal hadis fi kitab asma. Rawi fi sahih ma anna Jabir sallallahu shalla fi thawb wahid wa thiyabuhu mawdu'atun indahu wa qila lahu fa'alta hadha qala fa'altuhu liyarani al-juhal mithlukum wa fi riwayah liyurani ahmaq mithlukum. Baik, ikhwan, hadis terakhir yang dituliskan di sini oleh beliau diceritakan tentang Jabir radhiyallahu anna Jabiran shalla fi thawb wahid wa thiyabuhu mawdu'ah. Diceritakan Sayyidina Jabir radhiyallahu an salat dengan memakai satu pakaian. Wa thiyabuhu, dan pakaian beliau mawdu'ah, diletakkan indahu. Wa qila lahu fa'alta hadha qala fa'altuhu liyarani juhal mithlukum. Wa fi riwayah liyarani ahmaq mithlak. Wallahu a'lam. Ini maksudnya apa? Anna Jabiran shalla fi thawb wahid wa thiyabuhu mawdu'ah wa thiyabuhu mawdu'ah indahu wa qila lahu fa'alta hadha
Wa qala fa'altuhu liyarani al-juhal mithlukum wa fi riwayat liyarani ahmaq mithluka. Wallahu a'lam ma'ana. Insyaallah kami coba pelajari dulu yang terakhir ini maksudnya apa. Dan ini terakhir daripada bab ini tulis oleh Imam Nawawi. Insyaallah kita masuk lagi bab berikutnya pada perkara bab nahi anil intihar fuqara wa du'afa, bab larangan untuk berbuat kasar baik dengan ucapan apalagi dengan perbuatan kepada fuqara masakin wal yatim wasail dan orang-orang yang meminta-minta. Wa innahul qawlu lahum wa tawaddu lahum, akan terlebih ucapkan ucapan yang baik kepada mereka. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada ikhwan semua yang kemarin ikut bantu kerja bakti ngecor di pondok pesantren Anwar Thaibah. Dengan apapun bantuan antum yang antum berikan, jazakumullah khairal jaza. Dan kami masih terus berharap bantuan antum dalam bentuk doa, terutama doa-doa sampai agar insyaallah pondok tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang ada di pondok baik santri ataupun yang berkhidmat mengajar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami minta maaf pada sebagai ikhwan kesannya ngutuk ngapuk dak ngabari. Ya, memang ya gawean ini tidak ada banyak nian. Kalau dikabari kemarin beda, dikabari yang datang begitu banyak. Ya. Jadi minta maaf insyaallah kalau memang itu kecewanya antum benar-benar dari hati, insyaallah antum dapat bagian juga daripada orang-orang yang ikut berkhidmah di pondok kami tersebut insyaallah taala. Kemudian ahbab ikhwan rahimakumullah, kami menyampaikan ada undangan hall Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Ustaz Maci Habsyi. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 9 kalau tidak salah. Hari Ahad tanggal 9 ya. Ya, Ahad tanggal 9 ya. Tanggal 9 ini hari Ahad inilah jam 10 sampai selesai, bertempat di Lorong Al-Habsyi di 14 Ulu. Di Lorong Habsyi 14 Ulu. Nah, untuk ikhwan yang bawa motor mungkin bisa masuk lewat Lorong Rakyat, parkir bisa di situ. Nah, yang punya mobil terpaksa mungkin di musim 4 parkirnya insyaallah. Yang sosok seorang wali min auliya minal mutawadhi'in, yang sangat tawadhu, yang hidupnya penuh dengan kesabaran dan zuhud. Ini mungkin sering kita dengar cerita beliau, namun ini insyaallah menjadi suatu ya yang jelas tanzilur rahmat, memancing rahmat Allah. Kita menceritakan khususianya. Beliau ini seorang yang sangat tawadhu. Habib Muhammad bin Abdullah Habsyi, lebih dikenal dengan Ustaz Maci Habsyi. Ustaz Maci Habsyi, beliau sahib satu levelan dengan Ustaz Maci Bahsin, putra Abi Ali Bahsin, Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab, Ustaz Ali bin Salim Madhin, dan banyak lagi, termasuk murid-murid dekat Habib Alwi Bahsin. Ya, beliau ini kalau ditanya wong tentang sohib-sohibnya tadi, kawan-kawannya tadi, beliau selalu mengatakan itu guru ana. Padahal sohib satu level, satu jalan, satu duduk bareng, tapi selalu beliau mengatakan itu murid, itu guru ana. Dan beliau selalu termasuk beberapa tokoh Habib yang kami saksikan sendiri, kalau berjalan itu lebih banyak nyengok bumi daripada nyengok langit, nunduk. Dan kami saksikan waktu awal satu atau hall kedua Ustaz A, ya, waktu itu hall diadakan di pucuk, masih di rumah Ustaz A di pucuk, itu siban-siban duduk jejeng. Nah, macam mana duduk di sini. Beliau tu tua juga tapi duduknya di situ. Duduk sama barisan Ustaz Nagib, guru kita, Ustaz Rafa Abdul Aziz dulu, yang muda-muda. Beliau tu sebenarnya duduknya di sini, tapi beliau lebih meletakkan diri dia menghadap para siban sebelum. Karena siban ini wong ini yang seumur dengan beliau ini dianggapnya guru kan. Dan sepanjang duduk tu duduk tahiyat awal. Sepanjang di majlis itu duduknya tahiyat awal. Memang itulah duduk paling abdulnya seorang murid di depan guru. Ya, kalau kita mampu lakukan, kalau tidak mampu jangan paksa ke. Ya, kadang-kadang ada maksa ke goyang-goyang, malah tidak nyaman itu nyengoknya. Nah, duduknya seperti itu. Ana saksi benar waktu dulu, ya. Duduknya seperti itu dari awal majlis sampai akhir. Nunduk baik. Tidak pernah angkat kepala, subhanallah. Nunduk. Ketika datang kitab Maulid jawaban beliau, ni mau maco, sudah maco ngapa lagi? Tidak angkat kepala sama sekali. Begitu keadaan beliau radhiyallahu anhu. Nah, beliau terkenal dengan zuhudnya dan waroknya yang sangat luar biasa. Beliau ini diantaranya diberikan Allah SWT, yang mana beliau ini punya kelebihan bisa menjahit pakaian. Yang sering kita dengar cerita beliau ini, ya, menjahit pakaian, ngambil upahan. Di samping dia ustaz ngajar, beliau juga untuk kehidupan sehari-harinya beliau ngambil upahan jahit. Dan beliau termasuk guru ngajar jahit di Ariyat. Santri-santri Ariyat itu diantaranya belajar sambil belajar ilmu agama, dan beliau belajar jahit menjahit juga. Nah, beliau radhiyallahu anhu waktu itu nerima upahan jahitan. Setiap orang datang upahan jahitan,
Beliau nyait, rumah beliau tu rumah panggung, rumah beliau kan dia kan hall di situlah. Ya. Jadi beliau punya bilik nyait, nah namanya rumah papan itu ada celah-celah lubang, ya. Ada celah-celah lubang yang kalau kertas atau potongan-potongan kain itu bisa nyelip dan masuk nyampak ke bawah. Jadi beliau jahit pakaian, sudah selesai pakaian tadi, dasar punya uang kan, uang nitip basah, lalu dijahitkan. Biasanya kalau sudah selesai, pakaian yang jadi sama sisa dasar ini dibalikkan. Ya, kalau yang jujur kan begitu. Ya, kalau yang jujur, kadang-kadang kalau tidak jujur dibalik ke separuh. Ya, dibalik ke separuh, tengok dasar mahal, dasar bagus, dimbeknya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini saking jujurnya Habib, bukan cuma dia balikkan baju yang sudah jadi, lalu ada sisa-sisa dasar yang potongan besar itu dibalikkan. Beliau sampai nyuruh salah seorang cucunya atau kepadanya, coba kamu turun ke bawah rumah, jingok ke, ada tak serpihan-serpihan kain yang mungkin nyampak ke bawah. Ngapo bib? Yombe, ngapo bib? Ya nak kita balik ke punya wong. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bukan serpihannya, dasarnya kita tetap. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sampai serpihan itu pun dia tak galak. Kenapa? Milik wong. Bagaimanapun itu adalah milik wong, dibalikkan. Nah, ini wong sifat wara yang luar biasa. Dibalikkannya sampai semua itu. Ya, sampai seperti itu. Nah, orang cerita budak ngawak nampan nyelup sikok kupuk tadi. Punya wong ni jelas itu, masuk mulut pula. Nah, ini sampai seperti itu. Orang-orang wara ya seperti itulah bisa mencapai derajat waliullah. Ya, bisa mencapai derajat wali min awliya seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Masuk waktu isya budal adzan, yang nak wudu silakan wudu. Insyaallah hari Ahad ini ya, dalam kata harangan untuk bisa menghadiri acara tersebut di 14.10 Kampung Habsi. Ya, lewat lorong rakyat bisa. Tapi untuk parkir motor sekali mungkin di lorong rakyat lebih cantik. Betul. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qailin adlan bis salati marhaban ahlan wa sahlan. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الفضيلة والشرف ودرجة عالية رفيعة وبعث مقام محمود الذي وأتى يا أرحم الراحمين. ربي اغفرني ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعيد. يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين. يا الله رب اكفينا شر العدا وخذهم وبددا لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرج جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم نورا ونارهم تصبح رمد. يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل مكير وخائن وغدير وعائد وساهر وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصب وكاذب وفجر وغائب وحاسد وشامت. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر قمين. يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ظن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى عبد الفضل وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام والصحبه والتابعين. يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عدد حمده وارضى نفسه